भाजपा आगू साडे नाल विच सांपला जुड़े हुए ने, जो सियासत पकी हुई है, जो गठजोड़ टुटिया उसनूं लैके उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे कि भाजपा दा इस दे उत्ते की प्रतिक्रम है। सांपला साहब जानना चाहांगे, श्रोमणी अकाली दल लंबे समय तो भाईवाल सी, भाजपा दे नाल गठबंधन तोड़ लिया गया कि भाजपा नूं झटका लग्या? देखिए इनू झटका तो नहीं कह सकते, असी दुर्भाग्यपूर्ण जरूर कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने नाल भी गठबंधन किया है वो अपनी जिहड़ी तोड़ निभाई है। और उहदे च जिथे तक भारतीय जनता पार्टी का विषय सी, उन्हें अपना पूरा फर्ज जिहड़ा आ अकाली दल दे नाल गठबंधन का धर्म निभाया। और उहदे च अकाली दल अपना गठबंधन धर्म छड्ड के वखरा हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो जरूर है, पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस करके उन्होंने कोई झटका नाम का शब्द जिहड़ा आ वो किते भी उचित नहीं है। सो क्योंकि असी गठबंधन धर्म निभाया, किवें निभाया ये भी असी दस देंगे जी। चाहे 2017 दी चुनाव सी तो तुसीं सारे जानते हो कि मीडिया सारा ही या बाकी साडे जिन्ने भी साथी सी या पंजाब की जनता की आवाज़ यह सी कि बीजेपी नूं वखरा होकर चुनाव लड़ना चाहिए तो वह जितेगी, अगर अकालियां ना रहेगी तो नुकसान होएगा। पर बीजेपी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया, अपनी हार जित नूं स्वीकार किया और उहदे ते किते भी किसी नूं दोष दिते बिना जो भी रिजल्ट आए उन्होंने स्वीकार किया। और वो क्यों? अज जे असीं देखिए तो नशा जिहड़ा सी मुद्दा वो बीजेपी के खिलाफ नहीं सी, अकालियां के खिलाफ सी। जे असीं कहिए शराब माफिया की गल करिए तो किते बीजेपी के करके नहीं सी, वो अकालियां करके सी। रेत माफिया वो किते बीजेपी करके नहीं सी, वो अकाली करके सी। भू माफिया वो भी किते साडे ते कोई इल्जाम अज तक हले तक नहीं आए, पर इन्ने होने के बावजूद भी असीं अपना गठबंधन धर्म निभाया और किते ये नहीं किया कि साडा नुकसान अकालियां करके होया। ये तो अज कह रहे हैं कि सानू उत्थे सुनदा कोई नहीं, जबकि तुसीं सारे जानते हो कि जिन्ने काम इन्होंने उत्थे जाके कराए और इत्थे आण के छातियां ठुकीਆਂ कि असीं इत्थे आ करा के आए, ये सारे काम इन्होंने आण के कीते। पर असीं तो 97 तो तुसीं देख रहे हो कि साडी किस तरह के हालात रहे। पर गठबंधन धर्म निभाउण दा काम जिहड़ा सी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बाखूबी निभाया। सांपला साहब फिर भी मैं कहांगा कि गठबंधन 30 साल पुराना ये तोड़ना चलो ठीक है। ਆਪਾਂ गठबंधन की गल हो गई है, पार्टी की गल हो गई है, भाईवाली की गल हो गई है। हुण गल करांगे आपां किसानां दी, ताकि किसानां दे नाल भी वो फर्ज भाजपा निभाउंदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पंजाब के किसान तुसीं वेख ही लए आ, वो रेलवे ट्रैक ते बैठे हुए आ और यही गल कह रहे हैं कि केंद्र दे वल्लों जो बिल लिआंदे गए आ साडे पक्ष दे नहीं। हालांकि भाजपा बेशक कहती होवे कि किसानां दे पक्ष दे ने, किसानां नूं भविख दे विच इहदा फायदा होना, नुकसान नहीं, तां समझा क्यों नहीं पा रहे? जेकर उन्हां दे पक्ष दे ने बिल, फिर किसानां नूं क्यों नहीं समझा पा रहे, या फिर किसान जिहड़े ने वो क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो असी तो जदों भी कदे पिंडां च जांदे सी ते अकाली दल विरोध करता सी कि नहीं जी पिंडां दा काम साडा, तुसीं शहरां दा संभालो। जदों भी असी पिंडां वल जाना तो इन्होंने रिएक्ट कर दिया कि असीं संभालांगे। और अज वो जिहड़े संभालण दी बजाय उही उन्होंने जाके उकसाउण भी लग पए। हुण मैं दूसरे शब्दां च कहां कि अज किसान दा जिहड़ा असीं कह रहे हैं कि बिल जिहड़ा बिल्कुल हित च है, और मैं फिर बड़े जिम्मेवारी नाल कह रहा कोई एक क्लास, कोई एक लाइन, कोई एक शब्द ऐसा दिखा दिओ जिन्हों असीं ये कह दईए कि यह किसानां दे खिलाफ है। ऐसा कोई नहीं। पर अज की डेट से तुसीं ये कहोगे फिर धरना क्यों दिता है? मैनूं वो बचपन की जिहड़ी प्राइमरी च असीं कहानी पढ़दे हुंदे सी ना कि एक किसान जिहड़ा सी एक बछड़ी लैके जा रहा सी ते राह च 4 ठगां ने सलाह कर लई और उस जिहड़ा भी बारी बारी यही कही गया गां ये बछड़ी थोड़ो, गां थोड़ो, ये तो कुत्ता है, ये गां थोड़ो, कुत्ता है। और जो 4-5 बारी गया तो अखीर ते उन्होंने भी शायद यकीन हो गया कि मैं जिहड़ी आ वो बछड़ी नहीं लैके जा रहा, वो तो सच्ची खरा कुत्ता ही है। और अखीर ते वो कुत्ते के भाव से बेच के अपना नुकसान करके चला गया, वो ठगां दे चक्कर च आ गया। अज जिहड़ी आ चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे वो आम आदमी पार्टी, अकाली भी नाल रलने, ये सारे उन्होंने गुमराह करके बछड़ी नूं कुत्ता बना रहे हैं। यही एक गल है। हकीकत दे विच बछड़ी का वजूद जिहड़ा वो अपनी जगह खड़ा सीगा। फिर अज असीं ये भी कह सकते हैं कि अज जिहड़ा आ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਬੱਚੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ MSP ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਹ ਨੁਕਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੜੋਗੇ ਚੋਣ? ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, BJP, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਈਵਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸੰਦੇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਠਬੰਧਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।